غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کے لیے ترخم سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق سینکڑوں افغان شہری وطن واپسی کے لیے ترخم امیگریشن پوائنٹ پہنچ گئے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی بے دخلی کے لیے گزشتہ روز سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم سرحد تجارت اور عام پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث 11 اکتوبر کو ترخم سرحد بند کی گئی تھی۔ پنجاب کے وسطی علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ قصور میں سب سے زیادہ 686 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ، رائے گنج میں 601، گوجرانوالہ میں 442، لاہور میں 398، فیصل آباد میں 337، شیخوپورہ میں 358 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں فضا انتہائی مضر صحت۔ فضائی معیار کی نگرانی کرنے والی بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق لاہور سیکریٹریٹ میں 1018، ساندہ روڈ پر 997 اور راوی روڈ پر 820 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال اور بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ سیاست کو راستہ ملنا چاہیے، کچھ معاملات پر آپ کو متفق ہونا پڑے گا۔ بدقسمتی سے اسمبلی فورمز کو احتجاج کا گڑھ بنا دیا گیا ہے۔ بات چیت ہی واحد حل ہوتا ہے۔ ہم امن اور معاشی ترقی چاہتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، آج سے پیٹرول ₹2.43 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت ₹265.45 فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.02 فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت ₹278.44 فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پشاور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 ڈاکو ہلاک۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق 3 ڈاکوؤں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ہلاک ملزمان 2003 سے پولیس کی وردی میں وارداتیں کرتے رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے ڈاکٹر کے گھر سے کروڑوں روپے اور زیورات لوٹے تھے۔ گروہ پشاور، راولپنڈی، نوشہرہ اور دیگر اضلاع کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ ڈاکوؤں سے کلاشنکوف رائفل، 2 پستول اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا مجموعی طور پر 60% کام مکمل ہے۔ فلائی اوور دسمبر کے اوائل میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مضبوط معاشی روابط اور سرمایہ کاری سے وابستہ ہیں۔ امریکہ پاکستان کی بڑی تجارتی منڈی ہے، کاروباری حجم میں اضافے کی گنجائش ہے۔ غیر روایتی برآمدات پر توجہ دے کر تجارت میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے داخلے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صحافی پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم میں داخلہ پیشگی اپائنٹمنٹ پر ممکن ہوگا۔ فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ گزشتہ روز کھیلے گئے دوسرے ٹی20 میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ 20 سال بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کی کامیاب گولیاں موصول۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈرلنگ کے دوران یہ سرمایہ کاری $1 ارب تک بڑھنے کا امکان ہے۔ لائسنسز کے پہلے فیز میں تقریباً $8 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوگی۔ آف شور میں تیل اور گیس کی 23 بلاکس کی کامیاب گولیاں موصول ہوئی ہیں۔ انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی اسٹریٹجی پاکستان کے لیے کامیاب رہی۔ کامیاب گولیاں تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہیں۔ کامیاب بیڈنگ راؤنڈ پاکستانی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق امریکی ادارے نے حالیہ اسٹڈی میں پاکستان کے سمندر میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ کے ممکنہ ذخائر کا اندیا دیا۔ اسی ممکنہ پوٹینشل کی بنا پر آف شور راؤنڈ 2025 لانچ کیا گیا، جس میں کامیابی ملی۔
पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिख कर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंग बंदी में आर्जी तोसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम आता रहा है। पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप वहाँ रहते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5,000 रुपए जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक थी। सिंध में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर 2025 है। बहावलपुर में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुबैना मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सदर यजमान के इलाके में 10 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शक की बुनियाद पर पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस मुलजिम को आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के शुमाली और जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले, मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश। पीर को गजा से मुतालिक इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासर गिरोह की दहशत गर्दी की साजिश नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल है। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिना हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुश्तबा अफराद ने पम्पकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेनजू 21 कामयाबी से त्यानगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा हैं। मिशन को चीन के जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुमान GB फैजुल्लाह फ़राक के मुताबिक तमाम अजला में तकरीबात मुनाकिद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज भी होंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल शरीक। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे।